ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మా ఊర్లో పెద్ద మిద్దె అంటాం 3 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్. ఆ రోజుల్లోనే గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు మా ఊర్లో 3 అంతస్తుల మిద్దె ఉందని చెప్పి. సో దాన్ని ఆల్రెడీ ఓల్డ్ వీడియోస్లో మీకు చూపించాను. అవన్నీ పోయాయి కదా ఓల్డ్ ఛానల్స్లో. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకోసం ఆ బిల్డింగ్ చూపించడానికి వెళ్తున్నాను ఈరోజు. సో నేను కూడా చాలా తక్కువ సార్లు చూశాను. అది కూడా ఆ బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఎలా ఉంది, లోపల ఇంటీరియర్ అంతా ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూద్దాం. వచ్చేయండి నాతో పాటు మీరు కూడా. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ఆ కాలంలో ఏమైనా లావుగా ఉండే వాళ్ళు ఎక్కాలంటే ఎంత కష్టమైంది తెలియట్లేదు. చాలా సన్నగా ఉన్నాయి. సో చేయండి వెళ్దాం పైకి. కదా కొంచెం లావట్ వెళ్ళైతే అసలు బట్టరు అనమాట. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం. కదా చిన్న పావురాలు గదికి, ఒక చిన్న పావురాలు గది. సో అప్పుడు స్టేర్ కేస్ కూడా ఏంటంటే స్ట్రైట్గా ఉండేటివి అనమాట. అంత అప్పుడు ఇంకా ఇది బెటరు. ఇంకా కొన్ని పాత బిల్డింగ్స్ చూసినట్లయితే స్టేర్ కేస్ అయితే ఇద్దంతో మూరలుగా ఉంటాయి. మనం బాలీలో కూడా చూస్తాం కదా, పెద్ద స్టేర్ కేస్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం పావురాలు గది చూసాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటో చూసేద్దాం, వచ్చేయండి. ఇంకా ఆ రోజుల్లో కిటికీలు చూసినట్లయితే ఫుల్ మొత్తం కూడా వుడ్తోనే ఉంటాయి. తర్వాత ఈ ఊసలు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ థిక్నెస్ కూడా బరువుగానే అన్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. అంత స్ట్రాంగ్గా పెట్టేవాళ్ళు. ఇక్కడ చూసారా డిజైను, ఇక్కడ చూపించు కింద. ఓకే, అది కాకుండా
విండో తీసుకున్నట్లయితే ఒక రూమ్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా విండో. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. ఎక్కువ అప్పుడు సున్నంతో చేసేవాళ్ళు రూఫ్ కావచ్చు అది. అందువల్ల ఏంటంటే పాత ఇల్లు మీరు చూసినట్లయితే ఏసీలో ఉన్నట్టు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కువ హీట్ అయితే ఉండదు. సో ఇక్కడ మాత్రం ఛాలెంజింగ్గా ఉంది చూస్తూ ఉంటే. సో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మనం వచ్చిన దారి చూడొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి చూపించు. సో ఇల్లంతా కూడా చెట్లు మలిసిపోయింది అనమాట. ఇది కూడా ఒక అందంగా ఏలాడుతూ ఉంది కదా. సో మొత్తం ఆ రోజుల్లో పిల్లర్స్ కావచ్చు చూడండి ఎంత పెద్ద పిల్లర్స్ వేస్తున్నారు. ఇంత సపోర్ట్ కూడా అవసరం లేదు దీనికి, అయినా కూడా పెద్ద పెద్ద పిల్లర్స్ వేస్తున్నారు అనమాట. చూసారా ఒక ఎంట్రన్స్ ఇరిగిపోయి ఉంది ఒక పక్క పిల్లరు. కానీ ఆ రోజుల్లో కూడా ఎంత హైట్ పిల్లరు, పైన కలిశం లాగా ఎంత బాగుందో కదా డిజైను. సో నెక్స్ట్ సో ఈ రూమ్లోకి వెళ్దాం. మీరు అటుపక్క నుంచి పోవాలి పెద్ద. అటుపక్క నుంచి వెళ్దాం. ఇటుపక్క నుంచి రావాలి. మొత్తం గాలి. సో ఇది మోస్ట్లీ ఒక 10x10 రూమ్ అయి ఉండొచ్చు. దీనిలో చూడండి ఎన్ని విండోస్ ఉన్నాయో. సో విండోస్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక విండో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఇన్ని విండోస్ ఉన్నాయన్నమాట చిన్న రూమ్కి. ఆ రోజుల్లో ఫర్నిచర్ చూసారా, ఇలా చైర్స్ ఇలా ఫ్రేమ్తో ఉండేది. నాన్న 2 కుర్చీలు తీసి పక్కన పెట్టు, చూపిద్దాం అది ఎలా ఉందని. 2 అలాగే తీసి పక్కన పెట్టి. చూసారా ఆ రోజుల్లో ఇద్దరు ఫ్రీగా కూర్చునేందుకు సోఫా లాగా అనొచ్చు ఇది. కాకపోతే మొత్తం నడుము కూడా నీట్గా వాల్చుకోవచ్చు అనమాట. ఆ విధంగా వాల్ కుర్చీ అనేవాళ్ళు. ఇది యాక్చువల్గా నేను సింగిల్దే చూశాను, కానీ ఇక్కడ డబుల్ది కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇది ఆ రోజుల్లో ఇలాంటివి పెద్దవాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఎక్కువగా ఉండేటివి. సో ఇదన్నమాట ఇక్కడ. సో చూసారు కదా, మళ్ళీ ఇటుపక్క మనం ఎంట్రన్స్ ఇటు నుంచి వచ్చాం కదా, అది ఇందాక మనం చూసిన బాల్కనీ. సో ఇటుపక్క నుంచి వెళ్ళొచ్చు, ఇటుపక్క నుంచి రావచ్చు అనమాట. 2 ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి ఈ డోర్కి. అదేవిధంగా ఈ డోర్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళేదానికి దారి కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ మనం పెయింటింగ్ గమనించినట్లయితే ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారనేది అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూసారా బర్డ్స్, జింకల్ లాగా, చిన్న చిన్న బర్డ్స్ లాగా, ట్రీస్ లాగా అంతా వేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ట్రీ, ఇప్పటికి కూడా చెక్కు చెదలేదనమాట ఆ డిజైన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొన్ని చెట్లు, జింకలు, తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని చూసారా ఒంటిల మీద వెళ్ళినట్టు, తర్వాత ఒంటి మీద అంబానీ పెట్టినట్టు, తర్వాత ఇక్కడ బర్డ్స్, అక్కడ అమ్మాయి బొమ్మ. ఇక్కడ అంతా చూసినట్లయితే చూడండి ఎంత బాగా ఆ రోజుల్లోనే ఎంత బాగా వీళ్ళు అంటే ఇట్లాంటివి మనం చాలా చూసుండొచ్చు. అక్కడ పైన చూసారా జస్ట్ అది పెయింటింగ్తోనే, ఆ నీడతోనే ఎలా జస్ట్ మనకు ఇక్కడి నుంచి చూసినట్లయితే ఒక ఆర్చ్ టైప్లో అనిపిస్తుంది అనమాట, వేవ్స్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా. కానీ అది వాల్ పెయింట్. చూసారా వాళ్ళ పనితనం ఎలా ఉందో. ఇది కూడా జస్ట్ ఆ షేడ్ ఇచ్చినందువల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం కూడా మనకు ఒక ఆర్చి జస్ట్ ఆ డిజైన్ కనిపిస్తూ ఉంది, ప్రొజెక్షన్ వచ్చినట్టు డిజైన్ కనిపిస్తూ ఉంది. కానీ రియల్గా అది పెయింట్ అనమాట. చూసారా ఇక్కడ చూసారా టెంకాయ చెట్టు ఎంత బాగా వేస్తున్నారు.
అవునా? ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి. తర్వాత ఇక్కడ మాత్రం అన్ని ఒకే రకం బొమ్మలు వేస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. తర్వాత ఇది మెయిన్, ఇది మనం చూపించాల్సింది. ఇటు పట్టుకున్నానా? చూసారా, ఆ రోజుల్లో స్విచ్చెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి చాలా మందికి తెలియదు. ఈవెన్ ఇంకా కొద్ది రోజులు పోతే మనకి ఇవి కంప్లీట్గా కనుమరుగైపోతాయి. ఇవి స్విచ్చెస్, ఇది ప్లగ్ అనమాట. ఇవి హోల్డర్స్. మనం నార్మల్గా 40 వోల్ట్ బల్బ్స్ అప్పుడు గుడ్డు బల్బ్ పెట్టాం కదా, అవి పెట్టుకునే దానికి మాత్రమే ఆస్కారం ఉంది. ఎక్కడ కూడా ట్యూబ్ లైట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అయితే ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదు. ఇవి చూసారా, స్విచ్చెస్ ఎంత టైట్గా ఉన్నాయంటే ఇవి మా నాన్నమ్మ ఇంట్లో కూడా ఉండేది. ఈ మధ్య తీసేసాం. చూసారా ఈ విధంగా. ఈ స్విచ్ బోర్డు మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు చూడలేరేమో. సో ఇక నెక్స్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇది అటువైపు నుంచి ఏమన్నా లాక్ వేస్తుందా? అటువైపు నుంచి లాక్ వేసినట్లుంది. సో అటువైపు వెళ్దాం. ఇక్కడ ఈ రూమ్లో నుంచి ఆ రూమ్లోకి పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంది. అదేవిధంగా ఇటువైపు చూసారా, ఇటువైపు బాల్కనీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, అటువైపు బాల్కనీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ టైం అయితే ఇటువైపు నీడగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈవినింగ్ టైం అయితే అటువైపు నీడగా ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు మైండ్లో పెట్టుకొని ఇది కట్టడం జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది దీన్ని చూస్తుంటే. సో వచ్చేయండి. సో నెక్స్ట్ అనమాట, నెక్స్ట్ ఇది ఒక రూము. సో ఇది మొత్తానికి చూసేందుకు అంటే ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. కింద జస్ట్ ఒక చిన్న ఒక పోర్షన్ మాత్రం యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మొత్తం కూడా ఇది ఒక రూమ్ అని చెప్పచ్చు. దీనిలో అయితే పెద్ద డిజైన్స్ అయితే ఏం లేవు, కానీ జస్ట్ ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే దీనికి కొంచెం ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చి, చూసారా, దీనికి కొంచెం ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చి ఇట్లా హాఫ్ సర్కిల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ విధంగా అనమాట. సో ఆ రూమ్లో నుంచి మనం ఈ రూమ్లోకి రావచ్చు. ఇది కొంచెం లెంతీ రూమ్ అయినా కూడా దీనిలో కూడా చూడండి విండోస్ ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఇటువైపు చూసిన వెంటిలేషన్ వచ్చేలాగా. అదేవిధంగా ఇందాక చూసినట్లే సేమ్ అనమాట. ఇటువైపు బాల్కనీ, అటువైపు బాల్కనీ. మనం ఇటువైపు వెళ్ళాలంటే కూడా ఇటువైపు ఒక బాల్కనీ ఉందన్నమాట. టైట్ ఇక్కడ చూసారా, కర్వ్ సెమీ సర్కిల్ లాగా ఉందన్నమాట ఆ ప్రొజెక్షన్. కాకపోతే విండోస్ కూడా యాజ్ యూజువల్ ఇందాక వచ్చినట్టే. పైన కూడా చూసారా, జస్ట్ ఒక లైన్ ఇచ్చారు. మనము జస్ట్ ప్లాస్టర్ పారిస్తే చేస్తాం కదా, ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో సిమెంట్తో చేస్తున్నారనమాట. పైన మన రూఫ్ గమనించినట్లయితే మొత్తం దొంతులు అంటాం, కానీ ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్లో మాత్రం పర్టికులర్గా రైలు పట్టాలు మీద ఉంటాయి కదా, అలాంటి ఐరన్ మాత్రం వాడున్నారు. ఇక్కడ కూడా మీరు సెమీ సర్కిల్ చూడొచ్చు. చూసారా, ఇందాక అటువైపు ఇటువైపు సెమీ సర్కిల్ అన్నమాట. ఈ రూమ్లో పెయింటింగ్ అంతా ఇవ్వలేదు, కానీ ఇట్లా సెమీ సర్కిల్స్ ఇచ్చారు. సో సేమ్ విండో. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం గమనించాలి. ఇక్కడ విండోకి లాక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ రోజుల్లో ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. మనం ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే విండో ఓపెన్ అవుతుంది. లాక్ చేయాలంటే దీన్ని ఇలా. సో మనకు ఇప్పుడులాగా గడిలు లేకుండా జస్ట్ వుడ్తోనే ఈ విధంగా చేస్తుంటారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫ్లగ్లు ఇదేలాగా ఉన్నాయన్నమాట. మళ్ళీ చూసారా, అన్ని రూమ్లో కనెక్టివిటీ ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ ఆ రూమ్లో నుంచి ఆ రూమ్ చూసి వచ్చాం. సో ఆ రూమ్లో నుంచి ఈ రూమ్లోకి రావచ్చు. చూసారా, ఆ రూమ్లో నుంచి ఈ రూమ్లోకి రావచ్చు. అదేవిధంగా ఈ రూమ్లో నుంచి ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం బయట నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు. బయట ఎంట్రన్స్లు, అట్ ద సేమ్ టైం లోపల ఎంట్రన్స్లు అనమాట. సో మొత్తం ఒక రూమ్ నుంచి ఒక రూమ్కి కనెక్టివిటీ ఉంది. కాకపోతే ఇది మొత్తం వాడట్లేదు కాబట్టి ఫుల్ డస్ట్ అంటే డస్ట్గా ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు థర్డ్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో థర్డ్ రూమ్లో ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం. సో థర్డ్ రూమ్ మనకు బాల్కనీ నుంచి రావచ్చు, లేదా ఈ రూమ్లో నుంచి కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. సో ఇది మనం పైన ఉన్న థర్డ్ రూమ్. సో మోస్ట్లీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు బెడ్రూమ్ లాగా యూజ్ చేశారో ఏంటో తెలియదు. సో దీనిలో కూడా కొద్దిగా మనకు పెయింటింగ్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రూమ్లో కూడా. సో ఈ రూమ్లో కూడా ఇటువైపు బాల్కనీ చూడొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇటువైపు కూడా బాల్కనీ చూడొచ్చు. ప్రతి రూమ్కి కూడా రెండు వైపు బాల్కనీ ఉంది. తర్వాత మనం ఇప్పుడు సేమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రూమ్ నుంచి మనం థర్డ్ రూమ్లోకి వచ్చేదానికి ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ కూడా చూసారా హాఫ్ సర్కిల్. సేమ్ పైన కూడా ఫ్లోరింగ్ అలాగే రూఫ్ అలాగే ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని పెయింటింగ్స్ గమనించవచ్చు. సేమ్ మనం ముందు రూమ్లో చూసిన విధంగానే ఇక్కడ చూసారా చెట్లు, అమ్మాయి బొమ్మలు. సో ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ చూసారా తాజ్ మహల్ బొమ్మ. ఇది కొన్ని ఏళ్ల ముందు గీసిన తాజ్ మహల్ బొమ్మ.
ఇక్కడ అమ్మాయి బొమ్మ, ఇక్కడ ఏదో అదే సేమ్ అమ్మాయి బొమ్మ అనుకుంటా. ఇక్కడ కూడా పొయ్యి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ లాగా వేస్తున్నారు, పైన బర్డ్స్ వేస్తున్నారు అనమాట. ఈ పెయింటింగ్స్ ఇప్పటికి కూడా చెక్కు చెదరలేదు చూడండి, చాలా మటుకు పాడవకుండా అలానే ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్లయితే ఇదొక బాల్కనీ. నేను చెప్పాను కదా ప్రతి రూమ్కి కూడా మనం బాల్కనీని చూడొచ్చని. సో ఆ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫుల్ 2 రూమ్స్కి ఎంజాయ్ చేసేలాగా బాల్కనీ ఉంది. అదేవిధంగా అటువైపు కూడా బాల్కనీ ఉంది. సో ఇది కంప్లీట్గా ఒకే వేసి ఉండొచ్చేమో, ఏమంటారు, ఒకే బాల్కనీ లాగా చేసి ఉండొచ్చేమో. చూసారు కదా ఇక్కడి నుంచి లెంతీగా ఉంది కదా, సేమ్ ఒకే బాల్కనీ వేసి ఉండొచ్చేమో. ఎందుకో మధ్యలో పార్టీషన్ చేశారు, మరి అది ఏం ఐడియా నాకైతే అర్థం కాలేదు. తర్వాత మనం ఇదంతా కూడా కారిడార్. సో ఈ కారిడార్లో 3 రూమ్స్ మనం చూసాము ఇప్పుడు. సో 3 రూమ్స్ తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఈ సైడ్ అంటే ఈ బిల్డింగ్కి మనం 3 వైపులా మొత్తం చీరంతా వావ్ వాడి కట్టం దిక్కు హరి కట్టం దిక్కు యాడ్ దిక్కినాము. సో సేమ్ కింద ఎలా ఉందో పైన కూడా సేమ్ అనమాట. సో మొత్తం ఒక రూమ్ లో ఉంటే అన్ని రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఇక్కడైతే పెయింటింగ్స్ అయితే ఎక్కడా లేవు, మొత్తం యాజ్ యూజువల్ జస్ట్ చూపించుకుంటూ వచ్చినాను. సేమ్ ఇక్కడ ఒక విండో తీసి ఏదో వాడు పెట్టినట్టున్నారు. ఇది కొంచెం రూఫ్ కొంచెం హైట్లో ఉంది, 5th ఫ్లోర్ కాబట్టి. ఇలాగే సేమ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటేంటో ఉంది. ఇంకా మీరు ఆ రోజుల్లో కుర్చీ ఇలా ఉండేది చూడొచ్చు. ఇలా అన్నమాట. ఈ కుర్చీలు అప్పుడు ఫేమస్.
అన్నీ మొత్తం పాడుపడిపోయింది ఇక్కడ. తర్వాత ఇంకొక రూమ్ అనమాట. ఇది పిల్లర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది కూడా పాడైపోయింది. తర్వాత ఫుల్ ఇక్కడ మనం వ్యూ చూడొచ్చు. ఇక్కడ రావచ్చా? అవసరం అట్టే వచ్చి ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంటిత్తులు అంటుకోపోయింది. ఈ రూమ్ వచ్చింది ఫుల్ అంటిత్తులు, శారీ అంతా అంటిత్తులే. సో ఇది 1931లో కట్టిన బిల్డింగ్ అన్నమాట. మీకు కనిపిస్తుందో లేదా సరే, 1931లో కట్టిన బిల్డింగ్ అన్నమాట ఇది మా ఊళ్ళో. సో మోడల్ పైన పోయే పరిస్థితి అయితే లేదు, మొత్తం అంటితులకు చంపేస్తున్నాయి ఇప్పటికే. ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారి వ్యూ చూడొచ్చు. పైకి అయితే బాగా కనబడుతుంది కానీ మనం పైన చందరవందరగా ఉంది ఇప్పుడు. అబ్బో, సో మొత్తానికి అంటితులన్నీ అంటుకుపోయినాయి. వీళ్ళు మంట పడుతున్నాయి కయ్యా. చిన్నగా అది తెలియదు అంటితులు, ఎప్పుడు అంటించుకోలే నేను. ఇప్పుడు అంటించుకున్నా కదా. ఓకే ఓకే. సో మీ చీర కూడా చూడు ఫుల్గా. నేను సరే పైన మొత్తం చక్కగా అంతకుముందే తప్పించుకొని పోయావు నేను వాడు. వద్దులేక అనిపించుకుంటుంది అంత బాధ పట్టుకుని వేస్తాను. సరే మొత్తం ఇక్కడ పైన స్టేర్ కేసుకు పోయేదానికి వీలు లేకుండా ఉందన్నమాట. సో అందువల్ల మీకు పైన చూపించలేకపోతున్నాం. కదండి మొత్తం పాడుపడుతుంది. కింద ఫ్లోర్ వరకు ఒక రకంగా ఉందకా. పదండి. ఏడుందా ఇది లక్స్ బేబీ ఇల్లు, భూషాంటి ఇల్లు. కదా అట్టే ఉంది కూడా ఎట్టొస్తారా? మనం అది పెట్టకపోతే నేను అది పెడతారా. సో ఇది వాళ్ళ కిచెను కింద. ఆడ బాగుంది, ఆడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు బాగుంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళే విధంగా ఎండుతులు ఎక్కడ పూర్ణ ఎండుతులేనా ఇట్లా. ఇక్కడ కూడా చూడండి స్టెప్స్. అంటే నేను లైట్ వేస్తాను, చూద్దాం లోపల ఏముందని. దారా పట్టుకో, అట్టే పట్టుకో. అసలు ఇక్కడే ఉంది అసలు స్టెప్స్ దిగే కూడా చిన్నగా కష్టంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది రెండు ఆయన మట్టి చాలే చూపించి మట్టి ఏదో జస్ట్ ఇట్లా కిందకి వెళ్ళేదానికి వేస్తారు. గబ్బిలేదు ఏదో ఉండే కదా, గబ్బిలేదు. సో గబ్బిలాయలు చూసారా ఎటు తిరుగుతున్నాయో? గబ్బిలాయలు తిరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఎవరో స్టోర్ చేసుకో ఉండాలన్నమాట. స్టెప్స్ చూసారా? కనీసం అరడుగు కూడా లేదు అనమాట, ఇంతే స్టెప్. సో ఇదన్నమాట సొరంగం లాగా చూసారు కదా, ఇలా. నేను వదిలేసి వెళ్తాం, భయం వేస్తుందా ఏందా. సో మొత్తానికి అంటితులతో బాగా అంటించుకున్నాం.
కానీ ఫ్రెష్ గాలి వస్తుంది ఇక్కడ కానీ ఉంటాయి కొద్దిసేపు కదా. స్తంభం కూడా చూడండి ఎంత లావుగా ఉందో డిజైన్స్ దానికి. మొత్తానికి ఒక అడ్వెంచర్ అనమాట ఇది. సో ఒక ఫ్లోర్ అయితే బాగుంది కానీ మిగతా ఫ్లోర్ అంతా కూడా పోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి. ఏముంది సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఓకే మనం పోవచ్చు. ఇదేదో శుభ్రం చేసినట్టున్నారు, లేకపోతే ఏదో కూడా చెట్లు పెట్టేసి ఉంటాయి. కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంది. కొంచెం లావ్ అయితే ఇట్లా ఇరుక్కుపోతాం అనమాట. ఇట్లా అక్కడే ఉంటారు. ఇది ఆయన ఆఫీస్ రూమ్ అప్పుడు కదా. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి బయట అయితే వచ్చేసాం. మా ఊర్లో మున్సిపల్ గారి ఇల్లు అనమాట ఇది. సో ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెద్ద మిద్ది అనేవాళ్ళు మా ఊర్లో. సో ఇప్పటికి కూడా అదే పేరు. సో ఎవరు మూడంతస్తుల మిద్ది అని అనరు, పెద్ద మిద్ది అంటారు. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ జస్ట్ కనిపించింది కదా, అది మున్సిపల్ గారి ఫోటో. జస్ట్ నేను అప్పుడు మిస్ చేశాను, కొంచెం బాగా చూపించుంటే బాగుండేదేమో. ఇప్పుడు పెరట్లోకి వెళ్ళిపో. ఇది మొత్తం పెరడ్ అనమాట వాళ్ళది, వాళ్ళ వంట రూమ్లు. తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం ఓపెన్ ప్లేసు. ఇక్కడ అందరూ పనివాళ్ళు వచ్చి బయట పక్క నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పనిచేసి అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అటు కూడా ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంది. ఆధార్ కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు. యూజ్ చేస్తున్నారు. మీకంతా మాత్రం చాలా పాత పడింది. 31 అంటే అదొక 70, ఇదొక 20. సో 90 ఇయర్స్ అనమాట ఈ బిల్డింగ్ వైస్. సో 90 ఇయర్స్ బిల్డింగ్ ఎలా ఉందో చూశారు. అదే కానీ అన్నీ కూడా సక్రమంగా వీళ్ళందరూ ఉంది కొంచెం నీట్గా చేసుకుంటే ఎంత బాగుండేదో అనిపించింది నాకు అక్కడ చూసిన తర్వాత. సో మొత్తం మెయింటెనెన్స్ లేక ఇలా పాడుపడిపోయింది అనమాట. సో ఎప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలప్పుడు ఈ ఇల్లు కోలాహలంగా ఉండేది. సో మా ఊరే కోలాహలం తగ్గిపోయింది, అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోయి. తర్వాత మీరు కొంచెం పాతకాలం రాతి ఇవి చూడొచ్చు, అక్కడ చూపించేస్తాపు. ఆ 2 రాతి ఇవి ఉన్నాయి కదా చెట్టులు. సో ఇక్కడ చూసారా ఒక బంచ్ లాగా ఎలాడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా పైన కూడా అనమాట. సో అక్కడక్కడ చెట్లతో కూడా నిండిపోయింది. సో ఇది కొంచెం రీసెంట్గా ఎక్స్టెండ్ చేసిన బిల్డింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఇది మాత్రం అక్క ఇది మళ్ళీ చేసినట్టున్నారు కదా. ఇదే అంతే కదా, అది కొత్తగా అంటున్నా. ఇదేందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక బొక్క
సో వాళ్ళు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచే మనం లోపలికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ముందైతే మనం ఇందాక వెళ్ళింది వెహికల్స్ వెళ్ళేదారి అనమాట. చూసారా ఆ కింద తలుపు, గుబ్బల తలుపు, తలుపుకేమో పెద్ద డిజైన్స్ అంత లేవు, కానీ పైన దారబంధనంకి మాత్రం హెవీ డిజైన్ ఉంది చూడండి. చాలా పార్క్ తీరని ఆయన గీతలు గీసేస్తాయని అవి ఉండేలు ఊరికే నట్టండి. అవి